Hello students, welcome to English channel. Welcome to Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal. So today in YouTube class, we are going to see +1 poem 4, that is Macavity-The Mystery Cat, part 2. So part 1, we have seen 3 stanzas, author introduction and warm up, everything we have seen. Okay. So, in the last class we have seen the 3 stanzas. That is, first stanza is about the master criminals' cruel activities we have seen, is it or not? So, we have named it, the first stanza is Macavity, the master criminal. So, what we have seen in that first stanza, that is, Macavity is nothing but, the cat Macavity is nothing but a puzzle. Okay, so that's what they have mentioned, a mystery cat. Okay, and then why we called it as a hidden paw? So the paw is something with the foot of an animal. Okay, and then the cat disobeys the law, and then even the Scotland Yard, the flying squad, disappear. That means what? They lose hope. So when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Okay, so the bafflement is in the confusion. Okay, and then second stanza, we saw that Macavity, a human lawbreaker, as we said in the first stanza. Macavity, there is no one like Macavity. So யாருமே வந்து Macavity மாதிரி கிடையாது. Okay, he has broken every human law. He breaks the law of gravity. Okay, and then his parts of levitation would make a fakir stare. ஸோ அவர் வந்து அந்த நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, டிஎஸ் எலிட் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த இந்தியன் ஃபிலாசபி படிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால, ஸோ அந்த இந்தியன் ஃபிலாசபி படித்ததுனாலவே என்ன தெரியல, அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்தியன் வேர்ட்ஸ். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபக்கீர் அப்படிங்கிறது ஹிந்தியில் வரக்கூடிய வேர்டு. ஃபக்கீர் அப்படின்னா சேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த அந்தரத்தில் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி இந்த மாய லீலைகள், வித்தைகள், இது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அவங்களையே வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஆடி என்ன சொல்கிறது, அவங்களே வந்து வியப்படைய செய்யக்கூடிய ஒரு மிருகம் எது அப்படின்னா அந்த கேட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, அந்த அளவுக்கு இது பண்ணி விட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அதான் we have seen in the second stanza. And then third stanza noted for care and caution. So that means what? இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த கேரக்டரை பற்றி இது வந்து ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸால் நம்ம சொன்னது எப்பேற்பட்ட ஸ்கோலாக இருந்தாலுமே அவங்களே கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுரும், லா பிரேக்கர். செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் நம்ம பார்த்தது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, எவ்வளோ பெரிய மந்திரவாதி தந்திரவாதியாக இருந்தாலும் அவங்களையே ஒரு நிமிஷம் அதர வைக்கக்கூடிய ஒரு பவர் படைச்சது எதுனா இந்த Macavity அப்படின்னு சொன்னோம். தேர்ட் ஸ்டான்ஸால் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமல். ஓகே, கேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதான் அங்கே சொல்லி, யூ மே சீக் ஹிம் இன் த பேஸ்மெண்ட். ஸோ ஜல்லடை போச்சு ஜலிச்சாலும் அது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, கண்டுபிடிக்க முடியாது. பட் I'll tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity is a ginger cat. ஜிஞ்சர்னா இந்த இடத்துல அலர்ட் இது பண்ணும். கண்டிப்பாக they may ask this type of question in your public examination. Okay, so Macavity, a ginger cat. Ginger cat is something alert, very tall and thin. You know him if you saw him. His eyes are sunken in. Okay, so இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி அது பார்த்தாவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதனோட ஐஸு, அதனுடைய பாஸ்சர், இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, பாருங்கள். ஓகே, got it? So first, Macavity, the master criminal who disobeys the law, and then he is a bafflement of Scotland Yard and flying squad. Okay, and they lose their hope. And then second, even a fakir stare at the Macavity. So that much of power it has அப்படின்னு பார்த்தோம். Third, Macavity noted for care and caution. So it is very very alert. Okay, and next fourth stanza பார்க்கலாமா? So side by I'll explain in Tamil, don't worry. Tamil students, you can make a note of it. When I say, when I translate this in Tamil, you just make a note of it for your clear
description. Okay, see here. Fourth stanza. His brow is deeply lined with the thought. So what do you mean by brow? Brow is nothing but the eyebrow. ஓகே, அந்த இமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோடு. ஸோ அதை பார்த்தாவே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அதனுடைய இந்த லைன் இங்கே பாருங்கள், இங்கே இந்த பிக்சரில் பாருங்கள், அந்த ஸோ அதனோட அந்த என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த அளவுக்கு அதனுடைய அந்த ஐப்ரோ, ஓகே, அந்த ரிங்கிளான ஐப்ரோ வந்து எப்படின்னா, அதை பார்க்கக்குள்ளே நம்மளுக்கு அது ஒரு டீப் தாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம், லா பிரேக்கர்னு சொன்னோம். ஓகே, அதனோட பவர் வந்து ஃபக்கீரையே ஏமாற்றக்கூடியது அப்படிங்கிறது சொன்னோம். அதே சமயத்தில் அவனோட சிந்தனையை பற்றி இப்போ பேச போகிறோம், தாட். ஓகே, அது எப்படி இருக்கும்? ஓகேவா, கிரிமினல் மைண்டு தான் இருக்கும் அதுக்கு, அதான் சொல்கிறாங்க இங்கே. இஸ் ப்ரோ இட்ஸ் டீப்லி லைன்டு. ஸோ டீப்லி லைன் மீன்ஸ் வாட்? ஹேஸ் wrinkled. ஓகே, மேக் a note of it. ஸோ ஹேஸ் wrinkles and folds அப்படின்னு அர்த்தம். wrinkles and folds with thought. His head is highly doomed, shaped like a half ball. ஓகே, அதனோட தலை பாருங்கள் எப்படி half ball மாதிரி இருக்கா, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ அதுதான் his head is highly doomed. ஸோ இந்த இடத்துக்கு நம்ம என்ன ஹெட்டிங் கொடுக்குறோம்? Macavity with a sound thought and always alert அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். நோட் டவுன். இதனோட ஹெட்டிங் என்ன அப்படின்னா, Macavity with a sound thought and always alert. ஓகேவா. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. ஓகே, இப்போ நம்ம பெட் அனிமல்ஸ் வந்து நோட் பண்ணியிருப்போம், வீட்டிலலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். கரெக்டாக நீ அந்த பக்கம் கால் வச்சு போக்குள்ள அதனுடைய காது வந்து அலர்ட்டாக இருக்கும் எப்போவுமே. அது டாகாக இருக்கட்டும், கேட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாமே அதே மாதிரி தான் இந்த கேட்டும் மெக்காவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நல்லா நீங்கள் நோட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் பெட் அனிமலில். நீங்கள் அப்படியே அது தூங்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், கண்ணு க்ளோஸாக இருக்கும், ஆனால் காது அலர்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் அந்த பக்கம் கால் வச்சு இப்படின்னு போக்கல டக்குன்னு காது அப்படியே துடிக்கும் பாருங்கள், துடிக்கும், அப்படியே கண்ணு ஓப்பன் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஒரு அலர்ட்டாக இருக்கும் எப்போவுமே எல்லா அனிமல்ஸுமே. அதே மாதிரி தான் இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஹியர் த ஆத்தர் T.S. Eliot கம்பேர்ஸ் இட் வித் த ஸ்னேக். ஓகே, அந்த ஸ்னேக் எப்படி மூமெண்ட்டு அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா. His brow is deeply lined with thought. His head is highly doomed. His coat is dusty from neglect அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, தென் இப்போ டீப்லி லைன்ட் அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹேஸ் wrinkles and folds. டூம்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஷேப் லைக் அ ஹாஃப் பால். டஸ்டி, இப்போ இந்த இடத்துல அந்த ஏன் டஸ்டின்னு சொல்கிறாங்க, அது ஹிஸ் கோட்னா அதனுடைய அந்த என்ன சொல்கிறது, அவனுடைய தோல். ஓகேவா. இஸ் கோட் இஸ் டஸ்டி ஃப்ரம் நெக்லெக்ட். அப்போ டஸ்டி அப்படின்னு அந்த இடத்துல இட் கவர்டு வித் டஸ்ட். நெக்லெக்ட்னா இப்போது நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க, பூனை வந்து தன்னுடைய அந்த டங்னால் லிக் பண்ணி தன்னுடைய பாடி வந்து அவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்கும். அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ அதான் இந்த இடத்துல கவர்டு வித் டஸ்ட்டு ஃப்ரம் நெக்லெக்ட் அப்படின்னா the cat has not taken care to lick it clean. ஆனால் இது அப்படி பண்ணிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். விஸ்கர்ஸ் அப்படின்னா லாங் bristles on the upper lip of a cat. அந்த மீசை, பூனைக்கு அந்த மீசை இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த இதை சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. அது விஸ்கர்ஸ் ஆர் அன்கோம்டு. ஓகே. அப்புறம் he sways his head from side to side அப்படிங்கிறாங்க. அன்கோம்னா நாட் கோம், நாட் மேட் டைடி. ஸ்வேஸ்னா மூவ்ஸ் ஜென்ட்லி அப்படின்னு அர்த்தம். SWAYS. ஸோ மூவ்ஸ் ஜென்ட்லி. வைட் அவேக் மீன்ஸ் வாட்? வேக்ஃபுல். வைட் அவேக் மீன்ஸ் வேக்ஃபுல். ஓகே, வித் மூமெண்ட்ஸ் லைக் ஸ்னேக். ஸோ ஹியர் சிமிலி. அண்ட் வென் யூ திங்க் ஹீ இஸ் ஹாஃப் அஸ்லீப், வென் வி திங்க், பட் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம நினைப்போம் இது வந்து தூக்கத்தில் இருக்குது, அரை தூக்கத்தில் இருக்குதுன்னு நினச்சோம், ஆனால் இஸ் ஆல்வேஸ் வைட் அவேக், ஏன்னா என்றைக்குமே வேக்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ த கேட்ஸ் ஐப்ரோஸ் எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க, இட் இஸ் wrinkled. ஓகே, அண்ட் தென் as if the cat were deep in thought. இது பார்க்குறது அப்படின்னா it is very deep in thought. And then his head is doom like and his coat is full of dust and he did not care to lick it clean அப்படின்னு அர்த்தம் மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. The cat whiskers are untidy. He moves his head from side to side like a snake அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ நாம் நினைப்போம்
we may look that he is half closed eyes of the cat, think that he is asleep, but the cat is actually wakeful. Okay, ஸோ அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் மீனிங் என்ன வருது அப்படின்னா, இந்த இடத்துல வந்து அலர்ட். அப்போ அந்த மெக்காவிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கும். அது எப்போவுமே ஒரு அது பார்க்குறதுக்கு தான் தூங்குற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், அந்த தாட்டு பூராமே வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணலாங்கிறது தான் இருக்கும். அதே சமயத்தில் ரொம்பவே அலர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி இருக்கும்? அலர்ட். ஓகே, ஸோ இந்த ஜஸ்ட் யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். Make a note of it. Okay. ஓகேவா? இப்போ நம்ம தமிழில் அப்படியே சொல்கிறோம் பாருங்கள். என்ன சொல்லலாம், அதனுடைய இப்போ இப்போ ப்ரோ, ஐப்ரோ, அது நம்ம சொல்கிறோம் இமை. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து இமை ஃபுல்லாகவே எப்படின்னா ஒரு சிந்தனை கோடு மாதிரி இருக்குது. அதேமாரி ஒரு ஹாஃப் ஷேப் தலை, தூசி படிஞ்ச ஒரு தன்னுடைய அந்த பாடி, ரொம்ப கவனமற்றதாக இருக்குது, தாறுமாறான மீசை அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அதேமாரி தாறுமாறான மீசை மயிர், அது எப்படின்னா பாம்பை போல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? பாம்பு போல் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பாம்பு எப்படி தன்னுடைய ஹெட் ஆட்டுமோ அந்த மாதிரி இது அதனுடைய மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்படி இப்படின்னு அலை செய்கிறது சொல்லியிருக்கிறாங்க. பாதி தூக்கம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம், இல்லை அது எப்போவுமே வந்து என்றைக்குமே விழிச்சு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போது we'll switch to the next stanza, that is 5th stanza. Macavity-The devil quality. Okay, Macavity, there is no one like Macavity. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யாருமே Macavity மாதிரி இருக்க கண்டிப்பாக முடியாது. Macavity cannot be compared with any evil quality. Other cat. Macavity cannot be compared with any other cat. ஓகேவா? ஹீ இஸ் அ டிவில் இன் த ஷேப் ஆஃப் அ கேட். அப்படின்னா அதனுடைய உருவம் வேணால் கேட்டாக இருக்கலாம், ஆனால் முழுக்க அதை வந்து என்ன ஆத்தர் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டிவில் குவாலிட்டி. இந்த டிவில் குவாலிட்டி தான் இந்த ரூபத்தில் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ force is fine, that means a devil. In file means what? Of a cat shape. Okay, so devil அப்படிங்கிறது இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் லைனில், for he is a fine in file shape. That means what? அந்த devil அப்படிங்கிறது எந்த ஷேப்பில் இருக்கான்? cat ஷேப்பில் இருக்குது. a monster of depravity. Okay, depravity means what? Evil quality. You may meet him in a by street, you may see him in a square. The public square நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. But when a crime discovered, then Macavity is not there. நீங்கள் எங்கேனாலும் அதை பார்க்கலாம், ஈஸியாகவே பார்க்கலாம். ஆனால் ஒரு க்ரைம் நடந்துருச்சு அப்படின்னா, அந்த க்ரைம் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது அங்கே இருக்காது. ஓகே, ஸோ Macavity cannot be compared with any other cat. இது வந்து it is a devil. Okay, and it devil in the shape of a cat, and then it is a huge animal with all sort of evil qualities. And then we can find the cat in lanes and square. ஓகே, லேன்ஸ்னால் இந்த வீதிகள் இல்லை, ஸ்கொயர்னால் பப்ளிக் ஸ்கொயர்னால் ஒரு மக்கள் நடமாடக்கூடிய ஒரு இடம், அதுதான் வந்து ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் when the crime is committed, ஓகே, the cat will not be found there. ஒரு க்ரைம் நடந்துருச்சு, ஆனால் அதை போய் பார்க்கல, அங்கேருந்து அது என்ன ஆகிடும்? எஸ்கேப் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் see him in the street, but when a crime discovered, the cat is not there. ஓகே, அப்போ டீவில் அந்த அளவுக்கு அது டீவில் குவாலிட்டி. ஓகே, ஸோ 4th ஸ்டான்ஸ் என்ன பண்ணோம்? Macavity with a sound thought and always alert. பார்ப்போம், நம்ம பார்க்குறதுக்கு வேணால் அதில் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியும், ஆனால் அதனுடைய அந்த ஐப்ரோவிலேயே அதனுடைய அந்த தாட் வந்து அந்த அளவுக்கு அது ஷார்ப்பாக இருக்கும், எப்போவுமே அலர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு படித்தோம். இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, என்றைக்குமே இது வந்து Macavity அப்படிங்கிறது ஒரு டீவில் குவாலிட்டி. அதுமாதிரி இன்னும் சூப்பராக ஆத்தரங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்க, அது எப்படி எப்போவுமே பார்க்குறதுக்கு ஹாஃப் சப்ஸ்ட்ரீம் நினைப்போம், ஆனால் என்றைக்குமே அலர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பார்த்தியா, அலர்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுமாரி இங்கே நம்ம சொல்கிறோம்
இங்கே கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், வெரி குட். இப்போது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டீவில் குவாலிட்டி தான், ஆனால் அது எந்த உருவத்தில் வந்திருக்கான், கேட் அப்படிங்கிற உருவத்தில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 6th stanza. He is outwardly respectable. They say he cheats at cards. Okay, so and his footprints are not found in any file of Scotland yards. And when the larders looted or the jewel cache is rifled or when the milk is missing or another peaks been sniffed. ஓகே, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சொல்கிறாங்க, எது நடந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி இதுதான் அப்படிங்கிறது தெரியும், ஆனால் இதை என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதான் அது. ஓகே, அப்போ outwardly make a note of it, all sort of vocabularies which they have given here. Okay, so outwardly, that means what, for an outward look. Okay, see here, he is outwardly respectable. So for an outward look, respectable means dignified. Cheat, receive. File means folder to keep important papers. Ladder means what, cupboard or storing. Okay, அந்த ஒரு ஸ்டோரிங் பிளேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, கபோர்டு. இப்போ நம்ம கிச்சனில் இருக்கும் இல்லையா ஷெல்ஃபு, அந்த மாதிரி. லூட்டட் அப்படின்னா ராப்டுன்னு அர்த்தம். ரைஃபிள்டு அப்படின்னா ransacked in order to steal. பீக் அப்படின்னா a picnic dog அப்படிங்கிற மாதிரி. be stifled, suppressed from uttering sounds, அதான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது at the outward look the Macavity seems to be respectable, but the cat with his appearance, okay, அது பார்த்தா ரொம்ப சீட்டாக இருக்கும். And then the Scotland police failed to trace his footprints in the crime. Okay, and then the eatables in the cupboard might be stolen. I mean, box of the jewel may be broken open. Milk in the kitchen may be missing. The little pig's dog that barks loudly may be suppressed and killed. Macavity is responsible for all the crime, but he is nowhere to be seen. Okay va, so that's சொல்றாங்க. Okay va, அதான் இங்கே வந்து தமிழில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, பார்வைக்கு ஒரு மரியாதையான ஒரு தோற்றம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்காட்லாண்ட் போலீஸ் ஆவணங்களில் வந்து அதனுடைய காலடி தடங்கள் வந்து எதுவுமே இருக்காது, ஏன்னா அந்தளவுக்கு தடைகளை வைக்காமல் தான் போகும். அதேமாரி உணவு அலமாரியை கொள்ளையடிக்கிறது, இந்தமாரி நகைப்பெட்டி வந்து உடைஞ்சி கிடக்குது, பால் காணாமல் போயிடுச்சு, காவல் நாயும் வந்து மூச்சோட போக போகுது, அந்த அளவுக்கு அது வந்து எல்லா விதமான வித்தைகளுக்கு ஆள் யார், அது ரெஸ்பான்சிபிள் யாருன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வேறு யாருமே இல்லை, மெக்காவிட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா, got it? ஸோ ஃபஸ்ட்டு அலர்ட், டிவில் குவாலிட்டியில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ரூபம், எல்லா காரணங்களுக்கும் எல்லா செஞ்ச குற்றங்களுக்கும் இது மட்டுமே காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட்டு 6th stanza. 7th, சாரி, 1 2 3 4 5 6 7th stanza பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, அப்படி தானே? 3 நேற்று பார்த்தாச்சு, இது 4th one, 5th, 6th, இது 7th one. ஓகே. On the greenhouse glass is broken and thrills past repair. Hey, there's the wonder of the thing. Macavity is not there. And when the foreign office find a treaty gone astray, or admiralty lose some plans and drawings by the way. Okay, the admiralty அப்படின்னு அர்த்தம், a government department அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இது வந்து நம்ம என்ன ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கோம்னா, மெக்காவிட்டி அப்படின்னா wonder of wonders, wonder of wonders. ட்ரில்ஸ் அப்படின்னா வுடன் பார், ரிப்பேர்னா அர்த்தம் முடிந்து போனேன், அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ட்ரீஸ் கோன் ஆஸ்ட்ரே அப்படின்னா அந்த ஆவணம் எல்லாமே, ஒப்பந்தம் எல்லாமே லாஸ்ட்.
கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்கள தான் வந்து அட்மிரல்ட்டி. லூஸ் சம் பிளான்ஸ் அண்ட் ட்ராயிங்ஸ் பை த வே. எல்லா எந்த தடையுமே கிடைக்காது. தடயத்தை எல்லாமே ஏன் கிடைக்காதுன்னா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுவது, அழிச்சிட்டு போயிடும். நம்ம அந்த லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸில் பார்த்தோம், இதுதான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். ஓகே, எந்த தடையுமே இல்லாமல் இருக்கும்னு சொன்னோம். இப்போ ஏன் இல்லாமல் இருக்குன்னா இதுவே என்ன பண்ணும், எல்லா தடயத்தையுமே முறியடிச்சிட்டு போயிடும். எல்லா தடயத்தையுமே இது முறியடிச்சிட்டு போகக்கூடிய ஒரு வல்லமை பெற்ற ஒரு மிருகம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. சம்டைம்ஸ் த கிளாஸ் ஆஃப் த க்ரீன் ஹவுஸ் இஸ் ப்ரோக்கன். ஒரு சில சமயத்தில் அந்த க்ரீன் ஹவுஸுடைய கிளாஸ் எல்லாம் உடஞ்சி போயிடும். அதேமாரி அந்த வுட்டன் பார் which plants climb is broken and becomes beyond repair. It is deed of Macavity, but the cat is not seen there. ஆனால் நம்மளுக்கே தெரியும் இதுக்கு காரணம் யார், இதுக்கு பின்னாடி யாருனுடைய வேலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது மெக்காவிட்டி தான். அதேமாரி ஏதாவது ஒரு அக்ரிமெண்ட் காணும், ஓகே, அந்த ஃபாரின் ஆஃபீஸரில் இல்லை ஏதாவது பிளான்ஸு ஏதாவது ட்ராயிங்ஸோ இது எல்லாமே வந்து மிஸ்கேரிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஆஃபீஸ் ஆஃப் நேவி, தென் மெக்காவிட்டி இஸ் டு பி பிளேம். அது வேறு யாரை ப்ளேம் பண்ணுறது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மெக்காவிட்டி தான் நம்ம ப்ளேம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ திரும்ப சொல்ல பாருங்க. சம்டைம்ஸ் த கிளாஸ் ஆஃப் த க்ரீன் ஹவுஸ் இஸ் broken, the wooden bar on which plants climb is broken and becomes beyond repair. It is the deed of Macavity, but the cat is not seen there. When an agreement is missing at the foreign office or some plans or drawings எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஓகேவா, அது எல்லாமே அது காரணம் அப்படின்னா யாரை நம்ம ப்ளேம் பண்ணுறது அப்படின்னா none other than Macavity to blame. ஓகே, பிளான்ஸ் அப்படின்னா பில்டிங் பிளான்ஸ், ஆஸ்ட்ரேனா கான் அவுட் ஆஃப் த வே, அதான் கான் ஆஸ்ட்ரே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அட்மிரல்ட்டினா கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்ஸ் த பிரிட்டிஷ் நேவி. ஓகே, நான் வச்சுக்கோங்க. Okay, so here I will stop. I will continue in the next class. Part 3 presented by N. Ramesh Kumar, HOD Department of English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambadia. So student, just make a note of it. Today we have seen 4, 5, 6 and 7 stanzas we have completed. Okay, so totally 4 stanzas we have completed, and yesterday 3 stanzas. Totally 7 stanzas we have completed. Remaining 3 stanzas will catch will take the class in the third part. Okay, thank you.